Hello dear students, this is Arun Kumar, a Commerce faculty for Chanakya First Grade College of Commerce, Davanagere. My dear students, in this video, we are going to have a look at the question paper belonging to November-December 2017. Here is a question paper in my hand. Okay, this is the question paper. Okay, in this question paper, so this is the question paper belonging to November-December 2017. Okay, in this question paper, how many questions have been asked on the first chapter called royalty account? That we are going to have a look at in this class. Okay, section A. In section A, two questions have been asked. Section A, answer any 5 questions. Each question carries 2 marks. Actually, 7 questions are there. Out of 7 questions, 2 questions are to be attended, where 2 questions have been raised from the first chapter called royalty accounting. And what are those questions? Later we can have a look at that. And section B, in the section B, the section where there is the answer any 4 questions, each question carries 10 marks. This section where 6 questions are asked. Out of 6 questions, 4 questions that we need to attend. Out of that 4 questions, 1 question has been raised from the chapter royalty account, that is for 10 marks, and 15 marks 1 question. That means from section C, 15 mark 1 question has been raised. 1 mark was 2 marks 2 questions. 2 marks 2 questions have been asked. 10 marks 1 question has been asked, and similarly 15 marks 1 question has been asked here. So 15 plus 10, 25, 25 plus 2 plus 2, 4, so 29. So total for 29 marks the questions have been asked from this chapter called royalty accounting. Okay, let us have a look at what is the first question that is asked for 2 marks. When you come to section A, in section A, 7 questions are there. Out of 7 questions, we need to answer for 5 questions. Okay, where 2 questions have been raised from the first chapter called royalty account. Where first question is, what do you mean by royalty? That we have discussed in the previous videos only. What do you mean by royalty? And the second question is, give the meaning of minimum rent. What do you mean by royalty? And give the meaning of minimum rent. Okay, what do you mean by royalty? That we discussed in the previous videos only. What do you mean by royalty? What is royalty? Royalty is nothing but royalty is a periodical payment. Royalty is a periodical payment on the basis of the output or sale made by one person called lessee to another person called lessor, for taking the special rights over the property belonging to the lessor. This is the definition that we discussed, isn't it? What is royalty? So royalty is a periodical payment. Royalty is a periodical payment, monthly or 6 month once or yearly once or quarterly once. So this is what is royalty? Royalty is a periodical payment on the basis of the output or sales. On the basis of output or sales made by one person called lessee to another person called lessor for taking the special rights of the property belonging to the or vested in the lessor. Okay, this is we discussed. Okay, and one more question for second. The second question, that is the give the meaning of minimum rent. What is minimum rent? Minimum rent is the guaranteed amount. Minimum rent is the minimum guaranteed amount which must be paid by the lessee to the lessor, whatever may be the output. Whatever may be the output. So this already we discussed. Okay, the minimum rent is the guaranteed minimum amount which the lessee is required to pay to the lessor in any particular year, whatever may be the output or sale. This is also we discussed in the previous video. So these 2 questions have been asked in section A. So total 4 marks. And let us move to the second, that is section B. In section B, 10 marks 1 question has been raised from this chapter. Okay, let us have a look at the question. So here is the question paper, section B. Okay, section B. Where in section B, here the
question number is 10th. So here is the question number. Okay, question number that is 10th. Okay, it is being displayed in the screen. Please have a look at that. Okay, Shriram Coal Company leased a mine on a royalty of 50 paise per ton of the coal was raised with a minimum rent of rupees 10,000 per annum. The right of recoupment of short workings was out of royalties. Out of royalties during the first 3 years. Okay, the output for the first 4 years was as follows. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಲೀಸ್ಡ್. Okay, one party name has been disclosed here, that is Shriram Coal Company that took lease. Okay, Shriram Coal Company leased a mine on a royalty of rupees 50 paise per ton of the coal was raised with the minimum rent of rupees 10,000. What is the minimum rent? Minimum rent 10,000 rupees is given. And what is the royalty? 50 paise per ton. Royalty amount is 50 paise per ton and minimum rent is 10,000 per annum. Okay. Both of them have been given here, and the right of recoupment of the short workings was out of royalties during the first 3 years only. Whatever the short working is nothing but shortage of the amount. Short working is the amount which has been paid by the lessee from his own pocket when there is a shortage of the minimum rent. If the minimum rent is 10,000 and royalty, if the minimum rent is 10,000 and royalty is 5,000, rest of the 5,000 rupees will be treated as a short working that we need to pay from our own pocket. In the later forthcoming years, if there will be surplus, then that short working can be recouped, which we paid from our own pocket in the previous year wherever short working occurred. Okay, the right of recoupment of the short working was out of royalties during the first 3 years. ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲೇ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್, ದಟ್ ವಿತಿನ್ ದ 3 ಇಯರ್ಸ್, ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು, 3ನೇ ವರ್ಷ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ಸ್. ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್. ದ ಇಯರ್ actually years are not mentioned here. Instead of that, first year, second year, third year, fourth year ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟನ್ಸ್. In the first year 8,000 tons of the coal raised, in second year 10,000 tons of the coal raised, and third year 60,000 tons of the coal raised, and in the fourth year 80,000 tons of the coals raised. Okay, pass the journal entries in the books of the Shriram Coal Company without opening minimum rent account method ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಯರ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಬಿಡಲಿ, ವಿತೌಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್. Royalty analysis table or royalty chart is to be prepared. If we prepare the royalty chart or royalty analysis table, then it would be very easy for passing the journal entries, or it would be very easy to prepare the ledger accounts also. Okay, but here it has been asked for 10 marks and we have been asked to prepare to pass the journal entries. That's it, ಹೌದಲ್ವಾ? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ರಾಯಲ್ಟಿ 50 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಟನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 10,000, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. Okay, and output is given. Okay, fine. Okay, let us move on to what is that ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್? The 9 columns that we need to present in the table. Okay, what are the 9 columns that we need to present in the
ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೋಪ್ಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ irrecouped or irrecovered, and amount payable to landlord. So these are the 9 columns. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ 9 columns ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಯರ್, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ how many years are given? 4 years are given. First year, second year, third year and fourth year. Okay, that we need to mention in the first column. The next column is output. For output, in problem only output has been given. Okay, that same output in the first year 8,000, second year 10,000, third year 60,000 and in the fourth year 80,000. Okay, same will be copied for the output column also. Next, dead rent means minimum rent in the problem only it is given. Minimum rent rupees 10,000 per annum. Okay, 10,000 for all the years. 10,000 ಬರೀತೀರಾ. Next, royalty amount is to be calculated. Always royalty amount will be calculated on the basis of the output. So output is given, royalty is to be calculated. How do you calculate the royalty? So here in the question only it is given royalty of rupees 50 paise per ton of the coal raised. 50 paise for every ton of output, for every ton of coal 50 paise will be given as royalty. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 8,000 into 0.5, that means 50 paise na. 8,000 into 0.5, that will be 4,000. And for the second year that is 10,000 into 0.5, 5,000. Next year output 60,000 into 0.5, 30,000. And next year 80,000 into 0.5, so 40,000. Okay, royalty ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆನೋ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ royalty amount is 4,000, minimum rent is 10,000. That means there is a short work of 6,000. Okay, 6,000 royalty. The amount generated is only 4,000 rupees, but from our own pocket 6,000 is to be added to that royalty amount. Okay, when short working 6,000 is added with the royalty, then it becomes the minimum rent. Okay, idayitu. And next column ಗೆ ಬಂದರೆ in the second year, when you come to the second year, the royalty amount is 5,000 but minimum rent is 10,000 rupees. That means there is also a shortage of 5,000 rupees. In the shortage 5,000 rupees, but there is no surplus. In the first year there is no surplus, that is nil, and in the second year there is also no surplus, so that is also nil. Surplus is nil. And when you come to third year, okay, when you come to third year, royalty amount is 30,000 and minimum rent is 10,000. That means there is an excess of royalty over the minimum rent, that is about 20,000. Minimum rent is only 10,000. Minimum rent is only 10,000 and royalty is 30,000. That means the royalty is more than the minimum rent, 20,000 rupees higher than the minimum rent. That 20,000 rupees is treated as a surplus. Okay, short working, no, in this year that is nil. Surplus 20,000 surplus ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ. and 20,000 surplus extra ಇದೆ. That means here we are having all the possibilities to recover the amount which we paid from our own pocket by the name of short working in the previous year. ನೋಡಿ, in the first year 6,000 rupees that we paid from our own pocket as there was a shortage, and in the second year 5,000 that we paid as there was a shortage. Total 11,000 we paid. But in the third year we are having the 20,000. 11,000 ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈಗ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿದ 11,000 ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 years. ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಈ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 2000 ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಹಾಕಿದಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 20,000 ಇದೆ, 20,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ 11,000 ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್. ಅದಲ್ವಾ? 11,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? 11,000 ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 11,000 ಇದೆ. ಸೊ 11,000 ರಿಕೂಪ್ ಆಯಿತು. ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್
ನಿಲ್ಲಾಯಿತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ರಿಕವರ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಾಯಿತು, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲ 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರಿಕವರ್ಡ್ ನಿಲ್ಲೇ ಆಗೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರಿಕಪ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 10,000 rupees. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 30,000 ಆಫ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 30,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ರಿಕೂಪ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲೇ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಕೂಪ್ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರಿಕವರ್ಡು ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ amount that we need to mention in the last column? That means amount payable to landlord ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಅವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೈ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ರಿಕೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 4,000, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 10,000, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ 10,000. Yes, 10,000 payable to landlord. And in the second year, when you come to the second year, royalty amount is 5,000, minimum rent is 10,000. Royalty amount is 5,000, minimum rent is 10,000. Whichever is high, minimum rent is high. So amount payable to landlord is 10,000. And let us move to the third year. In third year, royalty amount is 30,000, minimum rent is 10,000. Whichever is high, royalty amount is high, that is 30,000. Out of 30,000, 11,000 has been recouped. Out of 30,000, 11,000 has been recouped. 30,000 minus 11,000 ಅಲ್ಲ, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿದ 11,000 ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 30,000ದಲ್ಲಿ 11,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 19,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಸೊ 30,000 ಹೈಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇಕಂದರೆ 11,000 ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈ, ದಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಹೋಲ್ 40,000 rupees ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್? ಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, particulars. If you need, you can apply LF, ledger, folio, debit and credit. These are the 5 columns. Okay, let us move in the first column, that is the date. Actually the name of the year is not mentioned, 2004, 2005. Okay, names of the years are not mentioned. First year, second year ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಡೋಣ. First year, what happened in the first year? Okay, first year journal entries, I hope everyone knows very well about passing the journal entries, but even though I am going to explain this because it is the question we have taken from the question paper. Okay, for 10 marks it is. See how simple it is. Okay, first year. In the first year, what is the amount that you pay to the landlord? 10,000 rupees paid. That's very important. What is the amount that you pay? 10,000 rupees you pay to the landlord. What does this 10,000 consist of? ಈ 10,000ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆನೋ, ಇವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, 10,000. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ 4,000 and short working is 6,000. ರಾಯಲ್ಟಿ 4,000 ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 6,000 ಇದೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 4,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 6,000. ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ನರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್,
ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್, 10,000. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, 10,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಅಥವಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4,000. ಆ 4,000 ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ 4,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮುಗಿತು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೇ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. 10,000 rupees ಯು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. 10,000. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 5,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ 5,000. ಎರಡು ಸೇರಿ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ 5,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ that is also 5,000 to landlord account. ಸೊ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10,000. ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, 10,000. ಸೊ 10,000 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಮನ್ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ 5,000 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ 5,000. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, 19,000 rupees ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. 19,000 ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, 30,000 ಇದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ 30,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ 19,000 ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 30,000 ಇದೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 30,000 11,000 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಕೂಪ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. 30,000 11,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 30,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, 20,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ 19,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು 30,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 11,000 ಮುರ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ 19,000 ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು, 60,000 ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 19,000, ಉಳಿದಿದ್ದು ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 11,000 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, 19,000. ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, 19,000 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಅದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ 30,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 30,000 ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 30,000. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 40,000 rupees ಯು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 40,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 40,000 ಏನೇನಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ,
ಮುರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು 40,000 ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಓನ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡು ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40,000 ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ 40,000 ರುಪೀಸನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದ್ರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸು? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್? 40,000. ಸೊ 40,000 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, dear students, I hope you have understood. So this is the answer, this is the solution for the problem asked in the question paper belonging to November-December 2017. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್, ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ 15 marks also has been asked in this question paper. In the forthcoming, in the next video, we are going to have a look at that. And ಈಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. Okay, I hope every one of you have understood. Thank you. Have a nice day.